मोर प्रिय माने ए दिन मानकरी गोटे विषय जहाँ मु अनेक विषय शिखी तन्मध्य मु गोटे विषय आपण मान सहित शेयर करने चाहे। प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी थोड़ी कि प्रभु मते ए समय दे अछंती। जेतेबेले आमे अनेक समय रे आमे मनीष हेतुरु भाबी थाउ कि अन्य अन्य कार्य आमे करि थाउ आउ आमे सेठिरु चाहू समस्ते कि आम मान को टिके एप्रिशिएट करू कि आम मानकर काम को केही देखि पारु नाहंती कि किछि गोटे सुंदर कथा कहू ताहेले आम माने खुशी ही जाई थाउ आ तमे भलो गाइलो भलो सब किछि ए सब आमे माने ए भलो भलो जिनिस एटा आम मानकर मनुष्यर कोन तार माने गोटे इच्छा थाई ऑटोमेटिक ही सेटा ताहा हे जाई थाई पारे से किंतु अनेक समय रे जो माने आगो को आसंती से मानकु आमे समस्ते जानि थाउ किंतु ता पछरे एमती लोक माने थांती कि जो माने कि आगो को आसीबा पई चाहंती भी नाही किंतु से माने पछरे थाई प्रभुंकर बड़ बड़ कार्य को से माने करंती आ से मानको कार्य को केही देखंती नाही किंतु जणे देखि पारंती आ सी होचंती कि सदा प्रभु परमेश्वर। मु आज आपण मानको सहित बांटीबा पई चाहे आपण माने तांको ना सुनिथिबे जानिथिबे मध्य किंतु तांको विषय रे बहुत कम बाइबल रे लिखा अछि आउ तांको विषय रे बहुत कम प्रचार मध्य अछि। सो मु सहित बाहर करंतु आपण माने पाई परिबे यात्रा पुस्तक 17 पर्व 8 पदरु 16 पद यात्रा पुस्तक 17 पर्व 8 पदरु 16 पद आउ एठारे एपरि लिखा अछि सेही समय रे अमालिक आसी रफिदीम रे इस्राएल सहित युद्ध कले तही रे मूसा यहोशुआ को कहिले तुम्हें आम्मान को निमंते लोक मनोनीत करी अमालिक सहित युद्ध करने को जाओ काली मु अपना हस्त रे परमेश्वर को जस्ती केनी पर्वत श्रृंगरी छेड़ा हेबे तो हूँ मूसा को आज्ञा अनुसार यहोशुआ अमालिक सहित युद्ध कले पुणी मूसा और हारून हुर पर्वत श्रृंगरे आरोहण कले पुणी मूसा अपना हस्त ऊर्ध्व को टेकी थिबा समय रे इस्राएल जयी हेले ओ से अपना हस्त नुआई थिबा समय रे अमालिक जयी हेले मात्र मूसांकर हस्त भारी हेला एहेतु से माने खंडिए प्रस्तर आनी ताहा तले रखन्ते मूसा तही उपरे बसिले पुणी हारून ओ हुर जणे एपाखे आउ जणे सेपाखे ताहांको हाथ टेकी धरिले तहिरे सूर्यास्त पर्यंत तांकर हस्त स्थिर रहिला एणु यहोशुआ अमालेक को ओ ताहार लोक मानकु खड्गधार रे परास्त कले अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले एही कथा स्मरणार्थे पुस्तक रे लेखि रख पुणी यहोशुआर कर्णगोचर रे ताहा पाठ कर जथा आम्भे आकाश तलरु अमालेकर स्मरण लोप करिबा तहिरे मूसा गोटे वेदी निर्माण करी तहिर नाम यहोवा निसी सदा प्रभु मोहर ध्वजा रखिले पुणी से सदा प्रभु ध्वजा रे हस्त दे कहिले पुरुषानुक्रमे अमालिक सहित सदा प्रभुंकर युद्ध हेबो। प्रभु तांको वाक्य पठन रे ओ श्रवण रे आमक समस्त को आशीर्वाद करंतु आसंतु आमे निज को समर्पण करिबा। स्वर्ग पिता तुम पवित्र नाम रो धन्यवाद देउछु नूतन दिन निमंते प्रभु पुणी आजिर समस्त विषय निमंते धन्यवाद देउछु प्रभु आजिर वाक्य मुनुह पवित्र आत्मा तुमे मते आपर तुमे तुम लोक मान को सहित कथा कह उपस्थित समस्त को तुम हस्ते समर्पण करी मो निज को तुम हस्त रे दे ए छोट विनती तुम प्रिय पुत्र यीशु नाम रे मागुछि आमेन आमेन। आउ थरे प्रभु को नाम धन्यवाद दिए ए विषय आमे समस्ते जानि अछु पाठ पढ़ा जाइथिबा जहा आमे पढिलो अछु से विषय आमे समस्ते जानि अछु इस्राएल रो हिस्ट्री विषय रे आमे माने मध्य जानि अछु ना आउ ए विषय तेबेर विषय कि तेते बेले इस्राएल लोक कोन करूछंती ना मिस्र रु से माने बाहर को आसु अछंती आउ एही समय रे अनेक आश्चर्य कार्य परमेश्वर करि अछंती प्रस्तर रु जल दे अछंती अग्निर खंबा से होई से रात्रि रे से मानको सहित यात्रा करि अछंती दिन रे मेघ स्तंभ होई से मानको चलाई अछंती तांकर लुगा केबे कमी नाही तांकर चपल सब किछि से बड़ बड़ कार्य करि अछंती मान्ना जोगाई अछंती सब किछि करि अछंती। तो प्रथमे जेते बेले इस्राएल लोक मिस्र से माने बाहरु अछंती
ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ସହିତ ହେଉଛି? ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉଅଛି। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ବା ରାତ୍ରିରେ କେହି ଶୋଇନାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟୁଥାଏ କିମ୍ବା ଆମକୁ ବାଧା ଦେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି କଣ କି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 10 ପର୍ବ ଆଉ 12 ପର୍ବ। ଆଉ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହଉଛି ନା ଫିଜିକାଲ ବି ହଉଛି ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ବି ହଉଛି। କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପଠାଉଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଫିଲ୍ଡକୁ। ଆଉ ମୂଷା ନିଜେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ହୁର, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ହାରୁଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୂଷାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ କି ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗ୍ରେଟ ଲିଡର। ହାରୁଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ, ସେ ମୂଷାଙ୍କ ଭାଇ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୁରକୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟମାନେ, ହୁର ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ବଡ ସେ ସେବାକୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୂଷାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ସେ ଟେକି ଧରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ମନେ ଭାବିଥାନ୍ତେ କି ନା ମତେ ବି କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ୟା ସେ ଭାବିଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଡର ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅନେକ ବିଚାର ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ସେ ସେହି ଜାଗାରେ ରହିକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରିଅଛନ୍ତି। ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଟିମକୁ ସେ କେତେ ବଡ ସେ ସେବା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଇଏ ସେଇ ହୁର ଯାହାଙ୍କୁ ବାଇବେଲରେ ଆଉ 2-3 ଜଣ ହୁର ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜା, ମିଦିଆନର ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେ ହୁରକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ଇଏ ସେଇ ହୁର ଅଟନ୍ତି, ସେ କାଲେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୁର ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ସେଇ କାଲେବ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁ କାଲେବ କି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରମିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାଲେବ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀର 2ୟ ପର୍ବରେ ପୁରା ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ଆଉ ସେ କାଲେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୁର ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସେବା ଦେଉଅଛନ୍ତି। କି କୌଣସି ସେବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେବାଟା, ଆଉ ସେ ସେବା ବହୁତ ବଡ ସେବା ମଧ୍ୟ। ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ଛୋଟ ସେବାଟା କି ହଁ, ସେ କଣ କଲା, ତା ହସ୍ତକୁ ମୂଷାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଧରିଲେ, ମୂଷା ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ହସ୍ତ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏଇ ବିଷୟ ହୁର ବସ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ ସିମ୍ପଲି ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବଡ ସେ ସେବା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବି ଗର୍ବ ନାହିଁ, କି ଟିକେ ବି ଈର୍ଷା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ୟା ଫିର ମୁଁ ମୂଷାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଏହା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ରହୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କେତେ ଜଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛୁ? ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କଲି, ମତେ କିଏ ଏପ୍ରିସିଏଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବିଥାଉ ଆମମାନେ କି କେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ୱାଇଫ୍ ଅଛୁ, ଗୃହିଣୀ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ସବୁ ରାନ୍ଧିଥାଉ, ପଚାରିଥାଉ କି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କି ଭଲ ମାନେ ଫିଡବ୍ୟାକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହା ଚାହିଁଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏହା ଚାହିଁଥାଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ସେମିତି ନୁହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କଣ? ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ସହିତ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆମ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁଅଛି, କିଏ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏପ୍ରିସିଏଟ କରୁଅଛି, କେତେ ଜଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଳି ଦଉଅଛନ୍ତି, କରତାଳି କରୁଅଛନ୍ତି।
ତାହା ନୁହଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରୁଅଛୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କଣ କରିବେ ନା ଲେଖା ନେବେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁର କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? କୌଣସି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ହସ୍ତକୁ ସେ ଟେକି ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ ଇଜ ନଟ୍ ଲାଇଫ ଅଫ ଫେମ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଲାଇଫ ଅଫ ଫେଥ୍। ନାମ କମେଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଅନେକ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଭାଇମାନେ, ପାଷ୍ଟର ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଏପ୍ରିସିଏଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ସେ କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖିବେ ନା ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ, କେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଭାବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଏହା ରଖି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଉପର ଅଫିସର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ ବା ନ କରୁ, ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି କଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଅଛୁ। ଏଣୁକରି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଅଛି ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା। ଲୁକ 16:10 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ ନା ଅଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ? ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଆମେ ଛୋଟ ବିଷୟରୁ କଣ କରିବା ନା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପୁଣି ମାଥ୍ୟୁ 25:23 ଲେଖା ଅଛି କି ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର କିଏ ଅଟନ୍ତି? କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତ ଛାଡି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖା ହେବା, ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆମ ପିଠିର ପଛପଟେ ସେ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଥପ ଥପ କରି କୁହନ୍ତୁ କି ବେଶ ମୋର ଉତ୍ତମ ଦାସ, ମୋର ଉତ୍ତମ ଦାସୀ। ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ନା କି ଫେମ୍ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ହୁର୍ସିଏ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ନାମକୁ କେହି ଜୟ ଜୟକାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଛରେ ରହିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେବାଟେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସେବାରେ ଅମାଲିକ ମାନେ କଣ ହେଇଅଛନ୍ତି ନା ନଷ୍ଟ ହେଇଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ କଣ ନା କି ତୁମେ ଯୀହୋଶୁଆକୁ ଯାଇକି କୁହ କି ଯୁଦ୍ଧ କାହାର? ମୋର ଅଟେ। ହଁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ଅଟେ, ଏହା ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ ସେ ସେବା ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ସେବାକୁ କରୁ, କାରଣ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ରୋମିଓ ଚିଟାଉରେ ଲେଖା ଅଛି 11 ପର୍ବ ତାର 35-36 ଲେଖା ଅଛି କି କିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅବା କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଦାନ କରିଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦାନ କରାଯିବ? କେହି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୌରବ ତାହାଙ୍କର। ଆମେନ୍। କେହି ବି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଦେଇନାହୁଁ, ସବୁ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ କି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଏମିତି କରୁଛି, ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି, ସେଇଟା କରୁଛି, ଆମେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଲେଖିକି ରଖୁଅଛନ୍ତି। ଆୟୁବ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆୟୁବ 41:11 କି ଆଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ପରିଶେଷ କରିବା। ସବୁଦାୟ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତଳେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ହିଁ ଆମ୍ଭର। এই ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି କି ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ
ସବୁ କିଛି ଆମର ଏ ବିଷୟ ଏ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଦେଖାଉଅଛି କି ସେ ହିଁ କଣ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛୁ ବା କଣ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ବି ଯୋଉ ବିଷୟ ବି କରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେବେ। ସେ କାହାକୁ କେବେ ବି କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭୁଲିବାର ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି କି ସେ ଭୁଲିଯିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଭୁଲିଯିବେ। ସେ ଭୁଲିବାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥାଉ ନା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କଣ ଯେ ଆପଣ ମତେ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରେମ, ଏତେ ଦୟା, ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ। ଆମେ ନିଜେ କନଫେସ୍ କରିଥାଉ। ସେ ଭୁଲିବାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ହେଉ, ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ରହୁ। ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଥାଇ ଅଧମ ଓ ଉତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କରୁଅଛି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛି। ପୁଣି ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 29 ଆଉ 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ କେଶ ହିଁ କଣ କରାଯାଇଅଛି, ଗଣା ଯାଇଅଛି। ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଦେଖୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା ତାହା ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆମେ କାମ କରିବା। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେଦିନ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାର ସେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମତେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେ ମିଶ୍ରର କଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବେଲ କଲେଜକୁ ଗଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି 1 year 2 years କୋର୍ସ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ପୋଛା, ବାଥରୁମ ଧୋଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କି କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ, ଦେଖି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର କେବେ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ୟା ଟିଚ୍ କରାଯାଉଥିଲା କି ନା ଆମେ ପୋଛା ଲଗାଉ, ଝାଡୁ କରୁ, ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ବିଷୟ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୁ। ନାଇଁ କି ଆମର ଲିଡର ଆମକୁ ଦେଖୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କରିବା କି ହଁ ଭଲ, ଇଏ ଭାଇ ତ ଏ ଭଉଣୀ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଫେମକୁ ନେବା। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ବୋଲି। ଠିକ ହୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ହସ୍ତ ଧରି ସେ ଟେକୁଅଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି କୌଣସି ଲିଡରସିପ ର କୌଣସି ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନୁହନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଅଛି କି ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 31 ପର୍ବ 1 ରୁ 5 ପଦ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 31 ପର୍ବ 5 ପଦ, 1 ରୁ 5 ପଦ ଯାଏ। କେହି ଜଣେ ପଢିଦେବେ। ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ, ତହିଁ ଉତ୍ତରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂଗୃହୀତ ହେବ। ତହିଁରେ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକ ସଜ୍ଜ କର। ସେମାନେ ମିଦିଓନୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମିଦିଓନୀୟ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶରୁ 1 ସହସ୍ର ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇବ। ତୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ସରି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାତ୍ରା 8 ପଦରେ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ
ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମିଦ୍ୟାନୀୟ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇବି ଓ ରୋକମ ଓ ସୁର ଓ ହୁର ଓ ରେବା ଏହି ମିଦ୍ୟାନୀୟ 5 ରାଜାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ହଁ ବିୟୋଗର ପୁତ୍ର ବିଲିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖଡ୍ଗରେ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଆମେ ସେ ବୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ଓକେ ସରି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସରି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 31 ପଦ 1 ରୁ 5 ପଦ ଯାଏ ଆଉ ଏଠାରେ ଯୋଉ ହୁର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ସେବା ଦେଇଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସେ ସେବା କଲେ ସେ ବିଷୟର ପ୍ରତିଫଳ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା କି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 31 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 5 ପଦ ଯାଏ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଜିହୁଦା ବଂଶୀୟ ହୁରର ପୁତ୍ର ଉରିର ପୁତ୍ର ବସଲିଲକୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଲୁ ପୁଣି ଶିଳ୍ପକର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ଓ ପିତ୍ତଳରେ ଖୋଦନ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚନାର୍ଥକ ମଣି କର୍ତ୍ତନ ଓ କାଷ୍ଠ ଖୋଦନ ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପକର୍ମ କରଣାର୍ଥେ ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଓ କର୍ମନିପୁଣ୍ୟଦାୟକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ଲେସିଂ କୁ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ଫେମସ ହେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ନାତିକୁ ବସଲେଲକୁ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତମ୍ବୁର ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ କଣ ନା ଶିଳ୍ପୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଶିଖାଉଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପକର୍ମ ସେ ନିଜେ ଶିଖାଉଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଇ ବ୍ଲେସିଂ ଟା ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ସେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା କି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବା କି ଆମ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଭାବିକି ଆମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଭାବିକି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ LIC ରଖି ଦଉଛୁ LIC ଖୋଲୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ପଇସା ରଖି ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ପିଢି ନିମନ୍ତେ କି ପରମେଶ୍ୱର ବସଲେଲକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମତେ ଏଇ 5 ପଦ ବହୁତ ଟଚ୍ କରେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରୁଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ଉତରି ଆସୁଅଛି ବସଲେଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ତାହା କଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ ମୋର ହୁର ସନ୍ତାନ ଟା କଣ କରିଥିଲା ନା ସେଇଦିନ ମୋ ଦାସ ମୂଷାଙ୍କୁ ସେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ହସ୍ତକୁ ସେ ଧରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଭୁଲିବାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଆମେ ଉରିର ଜୀବନରେ ଦେଖୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଉରିର ପୁତ୍ର କାହା ବସଲିଲର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅହିଲ୍ୟାବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଅଛନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କିପରି ଶିଳ୍ପୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଅଛି ନା ଶିଖାଉଅଛି ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ରୁ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଏଇ ବ୍ଲେସିଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି ରଖିଦେଇଅଛନ୍ତି ଆଜି କଣ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଚାଲୁଅଛୁ ଏବେ ଯେମିତି ଆସିଲା କୋକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମ ୟୁଥ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଶ ପୁରା ଅଲରେଡି ନଷ୍ଟ ହେଇ ସାରିଅଛି ଆମର ଆଗାମୀ ସନ୍ତାନ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଭୁରେ କେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ମିଡିଆରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁଛୁ କିଛି ନ ଜାଣୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ରିୱାର୍ଡ ଦେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନୁହଁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଢିକୁ ସେ କଣ କରିବେ ନା ସେ ନିଜେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଟାଇମ ତ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ କେପି ୟୋହନ୍ନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ କେପି ୟୋହନ୍ନା ଜଣେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପୋଛାପାଛି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ପୁଣି ବାଥରୁମ ଟଏଲେଟ ସେ ସବୁ ଧଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ ସେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ କେହି ବି ନାହିଁ ଜଣେ ସ୍ପିକର ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ପୁଅଟା କରୁଛି ସେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଇୟର ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କେହି ବି ଜାଣି ନଥିଲେ ସେ ଛିଡା ହେଇକି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସେ ସେବାକୁ
ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ରିୱାର୍ଡ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ବିଲିଭର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ଯେତେ ବି ବିଲିଭର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଅଛି। ଯୋଉ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବେନ୍ କରିଦେଲା କି ତୁ ଜମି ନେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରେଇଲେ ତଥାପି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଭାରତ ସରକାର ବେନ୍ କରିଦେଇପାରେ, ଆଉ କିଛି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଚାଲୁ, ସେ କେବେ ବି ଷ୍ଟପ୍ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହୁରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେବା ଅମାଲେକକୁ କଣ କରିଦେଲା ନା ପରାସ୍ତ କରିଦେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଦିନ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ହସ୍ତ ଧରୁଅଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ, ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ହେବ ନା ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। नो କମ୍ପ୍ଲେନ କି नो ମର୍ମରିଂ, ସେ କୁଡ଼କୁଡ଼ାଇଲା ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ସହିତ, ନମ୍ରର ସହିତ, ଶାନ୍ତିର ସହିତ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ବଡ ବ୍ଲେସିଂକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପକର୍ମୀ ହେଉଅଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟର ସବୁଥିର ସେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗାଇଡ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଟିଚ୍ କରୁଅଛନ୍ତି କି ୟାକୁ ଏମିତି କର ସେମିତି କର। ହାଲେଲୁୟା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଏ ବାକ୍ୟ କେବଳ ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି କହିଦଉଛି ତାହା ନୁହଁ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କି ଆମେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ ବିଷୟ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ମସ୍ତକ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ସେବା ଆଜି ଅନେକ ଜୀବନ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଯାଇଅଛି, ସମସ୍ତେ ଲୋକେ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ବିଧବାର 2ଟା କଏନକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି କି ସେଥିରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରିୟର ଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରେମ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଏହା ଦେଖନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେ, ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ କି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ଉପର ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଅଛନ୍ତି, ଗଲତ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ନା, ମୁଁ ସେଇଆ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି କି ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ କି ଆଜି କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଟନ୍ତି? ରିୱାର୍ଡ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମକୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁନା ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ କରୁ କି ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେଦିନ କଣ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ? ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ହୁଙ୍କ ମନେ ପକାଇଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତ ସେ କଣ ଆମର ଦେଖିବେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।